तो आ दरेक बाबतने अभ्यास कर्या पछी हवे आपणे शीखवानुं छे विद्युत फ्लक्स। आ चेप्टरनो खूबज इम्पोर्टंट भाग विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ नाम अहींया आगळ विद्युतनी दृष्टिए पहली वखत छे, पण फ्लक्सनो मतलब तमने लोकोने खबर छे। याद करो, आपने फ्लक्स धारा रेखाओना किस्सामां भणेला धोरण 11 નું चेप्टर तरलનું मिकेनिक्स। याद करो कि ज्यारे कोई वहन नळीमांथी धारा रेखाओ एटले प्रवाहीने आपणे जे दर्शाववा माटे धारा रेखा यूज करता, ए धारा रेखाओनुं जे बंडल आवे, बंडल ए समूहने આપણે કહેતા એમનું ફ્લક્સ। તો હવે આજે આપણે બેટા ભણવાનું છે વિદ્યુત ફ્લક્સ, મતલબ ઇલેક્ટ્રિક રીતે આપણે આ જથ્થો ભણવાનો છે। પણ તમને એમ થશે કે સર ત્યાં આગળ તો તરલ હતું, પ્રવાહી, અહીંયા આપણે કોના જથ્થાની વાત કરશું? તો અહીંયા આપણે વાત કરશું વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા। યાદ કરો, આપણે અગાઉના ક્લાસની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ વિશે ઘણું બધું શીખી ગયા। तो हवे एक क्षेत्र रेखाओनी अंदर एमनी मददथी आपणे एक नवी राशि आजे तैयार करवानी छे, जेनुं नाम छे विद्युत फ्लक्स। समझाय छे? चालो, तो विद्युत फ्लक्स समझवा माटे आपणे एक उदाहरण लईए। ध्यानथी समझजो। मारी पासे कोई एक एवुं पृष्ठ एटले के एक समतल छे। ध्यानथी समझजो। अहींया आगळ कोई एक समतल, आ छे समतल पृष्ठ। मैं आ पृष्ठनी पोजीशन एवी रीते राखेली छे के जाने के जे क्षेत्र रेखाओ छे ए आवी रीते एमांथी पसार थाय छे। एक क्षेत्र रेखाओ आ रीते पसार थाय छे। समझाय छे? मतलब के ए जे विद्युत क्षेत्र छे ए जमणी बाजू जतुं होय ए रीते मैं दर्शाव्युं छे। बेटा जमणी बाजू जवुं एटले जाणो छो ने, हवे तो बधुं तमने खबर छे। आ बाजू धन उद्गम होवुं जोईए विद्युत भार, कारण के तो ज रेखा अहींथी निकळे अने ए आ बाजू अहींया ऋण होवुं जोईए, मतलब के दिशामां आगळ जाय। समजाय छे ने? चालो ध्यानथी जोजो। तमे અત્યાર સુધી જો કે આપણે અગાઉ પણ 11 સાયન્સની અંદર જાણેલું છે, છતાં પણ અત્યારે હું એકવાર ફરી પાછું કહીશ। તમે 11 સાયન્સની અંદર આપણે ક્ષેત્રફળ રાશિ વિશે ભણી ગયા। क्षेत्रफल घणी वखत क्षेत्रफल अंदर आपणे मात्र ए जेते पदार्थनु डायरेक्ट एरिया काउंट करी देता होय ते वखते आपणे दिशानी चर्चा नथी करता। पण याद राखो, ज्यारे ज्यारे आपणे विद्युत फ्लक्स गणीशुं त्यारे त्यारे तमारे क्षेत्रफलने सदिश तरीके लेवुं फरजियात छे। क्षेत्रफलने सदिश तरीके लेवुं फरजियात छे। हवे हकीकत क्षेत्रफलने आपणे सदिश लईए ए जनरली कई रीते होय, ए वरी केवुं? तो जो आवी रीते गणाय। तमने लोकोने खबर छे के आपणे जे XY यामाक्स लेता होईए, X एंड Y, मानी लो कि मारी पासे अहींया आगळ कोई एक आ रीते लंबचोरस भाग छे, जेनी आ लंबाई छे 4 एकम अने उपरनी लंबाई छे 2 एकम अथवा पહોળાઈ। बोलो तमे मने कहो, मारे आमनु आ वर्णन दिशा साथे करवुं होय, मारे एमनी दरेक मेजरमेंट वेल्यू माप मारे दिशा साथे दर्शावुं, तो शुं दर्शावीश? बोलो, मारे आने दिशा साथे बतावो तो आवी रीते लखी शकूं। ध्यानथी समझो। हाँ, हूँ ओवरऑली बात करूं छुं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। ओवरऑली हूँ ए ज बात करूं छुं। बोलो, तो आपने जनरली एरिया वेक्टर शुं बोलता होय? लंबाई गुणिया पહોળાઈ। तो बेटा आनी लंबाई थशे 4, यामाक्स प्रमाणे I, कारण के एक्स अक्ष पर आपणे गणीए छीए। बोलो मल्टीप्लाई, जाणो छो ने, y एटले पહોળાઈ केटली छे? 2, यामाक्स प्रमाणे j कैप। क्लियर? चलो बोलो, तो एरिया वेक्टर मने शुं मळे? 4 અને 2 નો ગુણાકાર શક્ય છે એટલે થશે 8। પણ ખબર છે તમને I क्रॉस J, याद करो I क्रॉस J ने बधाने खबर छे
આપણને k કેરેટ મળે. આપણે 11 સાયન્સમાં સદિશ ગુણાકાર ભણી ગયા, યાદ છે ને? 11 સાયન્સ સદિશ ગુણાકાર. એટલે મને આ એરિયા મળશે k કેપ, મતલબ કે આ સપાટીનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કઈ દિશામાં હશે? એ હશે બહાર તરફ. એ જે પૃષ્ઠ છે ને એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આ દિશામાં. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે ક્ષેત્રફળ સદિશ હશે બહાર. મતલબ તમારે બધા યાદ રાખવાનું છે, કોઈ પણ પૃષ્ઠ પરનો ક્ષેત્રફળ સદિશ જે તે પૃષ્ઠને લંબ રૂપે ક્યાં હોય? બહાર. આ તમારે ખાસ માઇન્ડમાં રાખવાનું છે. ફરીથી બોલું છું, કોઈ પણ પૃષ્ઠ પરનો ક્ષેત્રફળ સદિશ એ પૃષ્ઠને લંબ બહારની દિશામાં હોય છે. સમજાય છે વાતને? આ ક્ષેત્રફળ સદિશ આપણે ફ્લક્સ જ્યારે ભણશું ત્યારે અહીંયા આગળ એને લેવું ફરજિયાત છે. બોલો, સમજાઈ ગયું? ચાલો, તો આપણે આ ક્ષેત્રફળને સદિશ તરીકે લઈ અને આપણે ફ્લક્સની ગણતરી કરવાની છે. ચાલો, તો ધ્યાનથી સમજો. તો મેં જે પૃષ્ઠ ધાર્યું છે એ પૃષ્ઠ આ પોઝિશનમાં છે. તમે મારા હથેળીની પોઝિશન જોજો, આ રીતે છે. સમજાય છે? આ પોઝિશનમાં તમને બધાને ખબર છે ક્ષેત્રફળ વેક્ટર કેવી રીતે મળશે? આ પોઝિશન. સમજાય છે ને? બોલો, આ પોઝિશનમાં લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે આ બાજુ. તો મને એક ક્ષેત્રફળ વેક્ટર મળશે આ દિશામાં, જેને હું નામ આપીશ એ અથવા એસ, કોઈ પણ લઈ શકાય. બરાબર છે? સમજાય છે ને વાતને? એક ક્ષેત્રફળ વેક્ટર હશે એ. ચાલો જણાવો, અત્યારે મેં જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ આમાંથી પસાર કરી છે, તમને ખબર છે આ પૃષ્ઠને લંબ રૂપે જ પસાર થાય છે, કારણ કે જો આ પોઝિશન પૃષ્ઠ ને બધી લંબ રૂપે પસાર થાય છે. તો બેટા યાદ રાખો, પૃષ્ઠને લંબ રૂપે પસાર થતી જે ક્ષેત્ર રેખાઓની જે સંખ્યા છે, જે જથ્થો છે, એ જ જથ્થાને આપણે કયા નામથી ઓળખીશું? વિદ્યુત ફ્લક્સ. સમજાય છે મારી વાત? તમારે બધા યાદ રાખવાનું છે, વિદ્યુત ફ્લક્સનો મતલબ કોઈ પણ પૃષ્ઠ, આ એમની મિનિંગ વ્યાખ્યા છે, કોઈ પણ પૃષ્ઠ માંથી પૃષ્ઠને લંબ રૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા ને તે પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું શું કહેવાય? વિદ્યુત ફ્લક્સ. ફ્લક્સની નિશાની બધા યાદ રાખવાની છે, ફાઈ. ફ્લક્સને આપણે ફાઈ તરીકે ઓળખીશું. બોલો, સમજાયું? ફ્લક્સની નિશાની છે ફાઈ. ક્લિયર? સમજાય છે? ખાસ બેટા આના પર ફોકસ કરજો. લંબ રૂપે પસાર થતી, જો પસાર નથી થતી તો ફ્લક્સ નહીં આવે. પસાર થવી ફરજિયાત છે. જો ક્ષેત્રરેખા પૃષ્ઠમાંથી સ્પર્શીને જતી રહેશે તો ફ્લક્સ નહીં મળે. એ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થવી જરૂરી છે. સમજાય છે મારી વાત? આ એક બાબતને પહેલા તમારા માઇન્ડમાં રાખો કે આ લંબ રૂપે પસાર થાય છે. અચ્છા, ઓર એક બાબત એવું બને ને કે લંબ રૂપે નહીં પણ અમુક એંગલ પર પસાર થતી હોય, તો હું તમને એની પણ થોડીક ચર્ચા કરી આપું. ધ્યાનથી જોજો. અત્યારે આપણે જે પૃષ્ઠ લીધું છે એ પૃષ્ઠની પોઝિશન આ છે, એ પૃષ્ઠની પોઝિશન હમણાં આ છે, અને જે ક્ષેત્ર રેખા છે બધી આમ પસાર થાય છે. જો એ બધી રેખા આ રીતે પસાર થાય છે. સમજાય છે? ઓકે, આ ક્ષેત્ર રેખા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા. ચલો હવે જણાવો તો અત્યારે આ બોર્ડ ઉપર દેખાય છે ને, વાસ્તવમાં કેમ છે તમને સમજાવું. પહેલી પોઝિશન આ પૃષ્ઠ હતું, આ વખતે પૃષ્ઠ પોઝિશન આ છે. તો મને કહેવાનો ક્ષેત્રફળ વેક્ટર ક્યાં હશે? જો આ પોઝિશનમાં ક્ષેત્રફળ લંબ, તો આ પોઝિશનમાં ક્ષેત્રફળ ઉપર હશે, એટલે આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આ વખતે ઉપર આવશે, જેને હું નામ આપીશ એરિયા વેક્ટર એ. કશું નજર આવે છે? આ વખતે અહીંયા આગળ ઈ અને એ વચ્ચે જો ખૂણો બને છે, આ ખૂણો ધારી લઈએ θ.
સમજાય છે મારી વાત? અચ્છા, તમને ખબર કોઈ પણ સદિશના બે ઘટક પડે, જો આ પોઝિશનમાં રાખીએ તો બોલો એક ઘટક આમ પડશે, એક ઘટક પડશે એ cos થીટા અને એક ઘટક આ બાજુ પડશે એ sin થીટા. તમે બધા મને એક વાત ધ્યાનથી સમજાવજો, ધ્યાનથી જોજો. આ પૃષ્ઠ છે, એના બે ઘટક સમજાય છે? આ પૃષ્ઠ એટલે એનો એરિયા વેક્ટર, એના બે ઘટક, એક ઘટક એરિયા વેક્ટર આ છે, એક ઘટક એરિયા વેક્ટર આ પોઝિશનમાં છે, જો આમ ઉપર. સમજાય છે? એટલે આપણો જે આ પૃષ્ઠ છે એ પૃષ્ઠના બે ઘટક પડી ગયા, એક આ રીતે છે ક્ષેત્રફળ વેક્ટર એ cos થીટા, એક આ છે એ sin થીટા. સમજાય છે? ચાલો હવે મને કહો કયા ક્ષેત્રફળ પોઝિશન પ્રમાણે આ ક્ષેત્રરેખા પસાર થશે? તો જો ધ્યાનથી જોજો, અત્યારે આમ હતું બરાબર, આપણે એનો ઘટક પાડ્યો, ઘટક જરા જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. જે આ ઘટક છે એના માટેનું પૃષ્ઠ આમ હશે, આમ. તો બોલો ક્ષેત્રરેખા તો એઝ ઇટ ઇઝ આ બાજુ જ જાય છે, તો બોલો આ પોઝિશનમાં પસાર થશે, મતલબ કે આ ખંડ પરથી પસાર થશે બરાબર, આ ક્ષેત્રફળ ઘટક. અચ્છા, આનો વિચારો, આનો આ પોઝિશનમાં જો ક્ષેત્રફળ વેક્ટર ઉપર છે ને તો આપણું પૃષ્ઠ આ પોઝિશનમાં ગણાય. બોલો તો આ પોઝિશનમાં લગભગ બધી ક્ષેત્રરેખા ઉપર અથવા નીચેથી પસાર થઈ જાય, મતલબ કે આ પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ ઘટક પરથી ફ્લક્સ મેળવી શકાય નહીં. બોલો તો આ ઘટક પરથી ફ્લક્સ મળે? તો મને જણાવો તો આ વખતે મને ફ્લક્સ કેટલું મળે? તો આ વખતે મને ફ્લક્સ બરાબર, જો E અને A વચ્ચે થીટા કોણ બને તે રીતે પૃષ્ઠને ગોઠવતા તેની સાથે સંકળાતું ફ્લક્સ. બોલો ચાલો આ વખતે સંકળાતું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું આવશે? બોલો તો મને આ વખતે મળશે phi. બોલો E અને A તમે અહીંયા જોયું તો E અને A બે સમાંતર હતું, તો બસ થઈ ગયું ને, E અને A cos થીટા. તો અહીંયા મારે લખવું પડશે E into A cos થીટા. સમજાઈ ગયું? ફ્લક્સનું સમીકરણ આન્સર E A cos થીટા. બેટા આ ઘટનામાં તમારે ફ્લક્સ હવે સમજાઈ જશે, તો અહીંયા મને ફ્લક્સનો આન્સર મળે E into A. બેટા સમાંતર સદિશોના ગુણાકાર કરો ને ત્યારે વેક્ટર લખવાની જરૂર નથી, આ બંને સમાંતર છે એટલે એને લખવાની જરૂર નથી. અચ્છા, અહીંયા આગળ જો આ ઘટક છે એટલે આપણે લખ્યું E A cos થીટા. બોલો સમજાયું? આ પોઝિશનમાં પૃષ્ઠ સાથે સંકળાતું ફ્લક્સ અહીંયા ક્રોસ થીટા એંગલ પર બરાબર, આમ પૃષ્ઠ આ પોઝિશનમાં સંકળાતું ફ્લક્સ. બોલો ક્લિયર છે? અચ્છા, આપણે ઓર એક પોઝિશનની વાત કરીએ, નંબર 3. ચલો ધ્યાનથી સમજો. નંબર 3, આપણે આ પૃષ્ઠને એવી રીતે રાખીએ કે જાણે કે તે એક્ઝેક્ટલી નીચે બરાબર, સમજો એક્ઝેક્ટલી કોઈ ગ્રાઉન્ડ પર હોય એવી રીતે, અને આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા પસાર થાય છે. સમજાય છે ને? વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને આ પોઝિશનમાં ક્ષેત્રફળ વેક્ટર ઉપર છે. બોલો તો આ વખતે તમને ખબર હશે E ને A વચ્ચેનો ખૂણો થશે 90. બોલો બે રીતે સમજી શકાય. જો આ પોઝિશનમાં પૃષ્ઠ હશે તો બધી ક્ષેત્રરેખા સ્પર્શીને જશે, તો આ પૃષ્ઠમાં કોઈ રેખા પસાર નથી થતી, આવું કહેવાય. મતલબ કે તો એની સાથે સંકળાતું ફ્લક્સ કેટલું? બોલો જો E અને A પરસ્પર લંબ હોય તો થીટા 90. બોલો તો સંકળાતું ફ્લક્સ, ક્ષેત્રરેખા પસાર નથી થતી એટલે ફ્લક્સ 0, સંકળાતું ફ્લક્સ 0. બોલો ક્લિયર? સમજાય છે ને મારી વાત? પહેલી પોઝિશનમાં ફ્લક્સ EA, બીજી પોઝિશનમાં થીટા બેઝ પર EA cos થીટા, અને થર્ડ પોઝિશનમાં ફ્લક્સ 0. હું તમને ત્રણે ત્રણ વસ્તુઓ પ્રેક્ટિકલી સમજાવું. જો આ બાજુ બધી ક્ષેત્રરેખા જાય છે, પહેલી વખતે મેં પૃષ્ઠને આ પોઝિશનમાં રાખેલું તો તમને ખબર છે મેક્સિમમ રેખા પસાર થઈ જાય ઉપરથી છેક નીચે સુધી,
बराबर છે આ લંબાઈ પણ। હવે હું પૃષ્ઠને આ પોઝિશનમાં રાખું છું તો સ્વાભાવિક છે આ લંબાઈ ઘટી ગઈ તો ક્ષેત્ર રેખા પસાર તો થાય છે પણ ઓછી થશે। ત્રીજી વખતે મેં પૃષ્ઠને આ પોઝિશનમાં રાખી તો આ પોઝિશનમાં બધી રેખાઓ સ્પર્શીને પાસ થઈ જાય, મતલબ કે આમાં કોઈ ક્ષેત્ર રેખા પસાર થતી નથી, તો આ પોઝિશનમાં આપણા માટે ફ્લક્સ 0। એટલે તો પહેલા બોલ્યો કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી લંબ રૂપે પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાની સંખ્યા પસાર થવી જોઈએ તો જ એનું ફ્લક્સ આપણે ગણી શકીએ, અધરવાઇઝ આપણને ફ્લક્સ નહીં મળે। સમજાયું મારી વાત? તો તમારે લોકોએ હવેથી ફ્લક્સનું સમીકરણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે। ફ્લક્સ બરાબર વિદ્યુત ફ્લક્સ નું સમીકરણ ખાસ યાદ રાખો। ફાઈ બરાબર E A cos theta, અધરવાઇઝ બોલો વેક્ટર E ડોટ A, જાણો છો ને ડોટ ગુણાકારનો ઉપયોગ કરી શકાય કારણ કે cos વિધેય અને આપણે જે પૃષ્ઠ બતાવીએ છીએ એ E A વચ્ચેનો ખૂણો 0 છે, મતલબ સમાંતર છે। સમજાઈ ગયું બેટા? કન્સેપ્ટ એવો છે, જો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, અહીંયાના કન્સેપ્ટમાં ક્ષેત્ર રેખા પસાર થવા દેવાની છે એટલે સ્વાભાવિક છે E ને એ સમાંતર બને એટલા માટે આપણે સમાંતર સદિશ છે ને એટલે ડોટ ગુણાકારનો યુઝ થાય। સમજાઈ ગયું? બોલો આટલે સુધી ખબર પડી ગઈ? આ વિદ્યુત ફ્લક્સ જે છે બરાબર એનો સીધો સાદો પરિચય કંઈક આ રીતે છે। સમજાઈ ગયું બધાને? અચ્છા, હવે ઘણાને એવું થતું હશે બેટા કે સર તમે આ જે પૃષ્ઠ લીધું એ બધું તો નિયમિત છે, મતલબ એક સમતલ છે, પણ કદાચ અનિયમિત પૃષ્ઠ હોય તો અમારે આ સૂત્ર વાપરી શકાય? તો આન્સર છે નહીં। એના માટે તમારે આ સૂત્ર ડાયરેક્ટ યુઝ નહીં થાય, તો એના માટે તમારે ફ્લક્સ કેવી રીતે ગણાય ચાલો એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ। માની લો અનિયમિત આકાર ના પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ, ચાલો તો એ ફ્લક્સ આપણે કેવી રીતે ગણશું? તો હું એક કામ કરું, પેલા અનિયમિત એક પૃષ્ઠ બતાવું, બરાબર? ધ્યાનથી સમજજો। હવે માની લો કે આપણી પાસે કોઈ આ આકાર બરાબર કર્વ છે, કર્વ આકાર છે ને એમ કર્વ છે, એમ સમજાય છે ને એમ કર્વ। તો બોલો આવું પૃષ્ઠ અને આમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બધી પાસ થાય છે એટલે માની લો કે એ આ રીતે પાસ થાય છે। આ પોઝિશનમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ પાસ થાય છે, મતલબ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ અનિયમિત છે। બોલો તો આવા ક્ષેત્રમાં રાખેલા આ અનિયમિત પૃષ્ઠમાં કેટલું ફ્લક્સ? જો બેટા એક વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખો, ન ગણી શકાય એવું નથી, ગણી શકાય એ કમ્પલસરી છે, અને ગણાવવા પાછળનું કારણ છે કે ક્ષેત્ર રેખા પૃષ્ઠમાંથી પસાર થાય છે, કારણ કે આપણે અલ્ટિમેટલી તો નિયમ સીધા આપણો મેઇન એ છે ને કે પૃષ્ઠમાંથી ક્ષેત્ર રેખા પસાર થવી જરૂરી છે। આ તો થાય તો છે જ આ પોઝિશનમાં, તો ફ્લક્સ મળવું એ 100% છે। પણ આ પોઝિશનમાં ફ્લક્સ ગણવું કેવી રીતે આને હું ફ્લક્સ ગણીશ? તો બેટા એના માટે તમારે કામ કરવું પડે। અહીંયા આગળ આ એવું પૃષ્ઠ છે જેમાં દરેક ક્ષેત્ર રેખાઓ સરખી રીતે પાસ થાય, મતલબ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેવું થયું। તો અહીંયા આગળ એવું નથી, તે કામ કરો, આખા પૃષ્ઠને નાના નાના સૂક્ષ્મ ખંડોમાં વિભાજિત કરી દો અને એમાંનો એક સૂક્ષ્મ ખંડ આપણે હાઇલાઇટ કરીએ, બરાબર? આ સૂક્ષ્મ ખંડ ખબર નથી કેટલામાં છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ જે નંબરનો સૂક્ષ્મ ખંડ, મને એમ કહો આ સૂક્ષ્મ ખંડનું જે ક્ષેત્રફળ છે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેલ્ટા એ, સમજાય છે મારી વાત? ડેલ્ટા એ બરાબર, અથવા ડેલ્ટા એસ કોઈ બી લખાય। ચાલો મને કહો તો આ પૃષ્ઠ નો જે પાસ થાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા, બોલો ઉપરની દિશામાં છે તો હું લખીશ ઈ જે, કારણ કે જેમાં ખંડ પરથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખા વિદ્યુત ક્ષેત્ર, બોલો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કઈ બાજુ? તો એ તો લંબરૂપે જ હોય ને, તો એ થશે આ બાજુ ડેલ્ટા એ જે।
बोलो समझाई गयु बराबर ए छे केटलो डेल्टा ए जे बोलो क्लियर बे वच्चेनो आ खूणो धारी लो थीटा आम छे बेटा पृष्ठ तो क्षेत्रफळ सदिश आम छे अने विद्युत क्षेत्र उपर छे बोलो चालो तो आपणे आ सूक्ष्मखंड साथे संकळाયેલું फ्लक्स કેટલું મળે પેલા એ મને જણાવો તો આપણી પાસે સાદી રીત છે જો આ રીત જેમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પસાર થાય તો આપણે ફ્લક્સ મેળવી શકાય અને તમને ખબર છે ને આ સૂક્ષ્મખંડ એટલો સૂક્ષ્મ છે કે એના પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને એનો એરિયા બંને સમાન મતલબ નિયમિત થઈ જાય તો નિયમિત માટે તો આપણે ગણી શકીએ ચલો તો આ જેમાં ખંડ બોલો આ સૂક્ષ્મખંડ બરાબર સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ બોલો फाई जे करीने हूँ लखू छू अथवा डेल्टा फाई जे चालशे चलो बोलो वेक्टर ई जे डॉट वेक्टर डेल्टा ए जे आपणे छे ने एक्चुअल में सूक्ष्मखंड माटे स्मॉल ए वापरीए बराबर स्मॉल डेल्टा ए जे बोलो रेडी तो मने जणावो तो आ मने जे आंसर मळशे ए खरेखर शुं मळ्युं कहेवाय तो एक सूक्ष्मखंडनुं फ्लक्स बोलो डॉट गुणाकार रीते मळी गयुं पण बेटा मारे तो आखा पृष्ठ सपाटीનું फ्लक्स गणવું છે अरे तो बेस्ट आ रीते તમે બધા ખંડોના ગણતરી કરીને સરવાળો કરી દો સમજાય છે ને મારી વાત બોલો તો હું લખી શકું આમ સમગ્ર પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ફ્લક્સ બોલો તો એ મને કેટલું મળશે तो ए मने मळशे ध्यानथी समझो फाई इज इक्वल टू शुं मळे तो आवा बधानो सरवाळो करीश एटले सिग्मा हूँ लखीश जे फ्रॉम 1 टू n कारण के n खंड लेवाना छे बोलो इनटू शुं लखाशे ई जे डॉट डेल्टा ए छे सिग्मा ई जे डॉट डेल्टा ए छे मतलब जेमा खंड साथे संकळाયેલા फ्लक्स जेवा ज बधा खंडोनो सरवाळो बेटा काम करिए तो मानी लो के आ अनियमित विद्युत क्षेत्र एटલું अनियमित पथराયેલું છે આમાં बराबर के आटला खंड पूरતું भी अचल નથી રહેતું बदलाय છે तो एक काम करो और नाना 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 खंडમાં विभाजित कर दो और नानो सूक्ष्म खंड तो बेटा અહીંયા આગળ જો તમે ડેલ્ટા એને और નાનો કરશો तो एनी पण एक लिमिट होय ने तो तमने लोकोने बधाने खबर छे लिमिट क्या सुधी लेवाय 0 सुधी 0 नहीं 0 सुधी बोलो ए सूक्ष्म लई शकाय बराबर तो बोलो आ कंडीशन मुजब तो समीकरणनो फॉर्मेट तमने खबर संकलन में कन्वर्ट थई जशे अने संकलन में लखीशुं ई डॉट डी ए हवे आपणे डेल्टा ना लखी शकाय एटले आपणुं समीकरण तैयार थाय शुं फाई बराबर संकलन ई डॉट डी ए बेटा तमे एक वस्तु जोई आपणे जे आखा पृष्ठनुं संकलन मतलब पृष्ठ परनुं संकलन करीने फ्लक्स गणीए छीए एटले अहींया फरजियात लखવું પડે पृष्ठ कारण के आपणे समग्र पृष्ठ साथे संकळाયેલું फ्लक्स गणीए छे बात खबर पड़ी यानी तमे नियमित पृष्ठ समतल अनियमित पृष्ठ समतल दरेक माटे तमे फ्लक्स गणी सको जरूरी ए छे क्षेत्ररेखा पृष्ठमांथी पसार थती होवी जोईए जो पसार ज नहीं थाय तो ए नियमित के अनियमित हरेक माटेनो आंसर 0 फ्लक्स समजाय छे એટલે તમારે બધાય માઇન્ડમાં ફ્લક્સ વિશે આટલી પહેલા કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દેવાનો ખબર પડી ગઈ બેટા આ બધી બાબતને જોતા એટલો તો અંદાજ આવે છે ને કે फ्लक्स एटले वास्तवमां पृष्ठमांथी पसार थती क्षेत्र रेखाओनी संख्या अर्थात विद्युत क्षेत्र अने वेक्टर ए नो डॉट गुणाकार एटले एनी साथे संकळातुं फ्लक्स अने अहींया आपणे वात करो तो अहींया एम बोलाय समग्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्रनुं पृष्ठ संकलन ए तेनी साथे संकळातुं विद्युत फ्लक्स दर्शावे समझ पड़ी गई फरीथी बोलूं छुं
કે અહીંયા આગળનું ફ્લક્સ એટલે સમગ્ર પૃષ્ઠ પરનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પૃષ્ઠ સંકલન, એટલે તે પૃષ્ઠ સાથે સંકળાતું કુલ ફ્લક્સ મળે. બોલો, સમજ પડી ગઈ? તો તમારે લોકોએ ફ્લક્સને બે રીતે યાદ રાખવાનું છે, નિયમિત પૃષ્ઠના કિસ્સામાં અને અનિયમિત પૃષ્ઠના કિસ્સામાં કેવી રીતે ગણાય. અચ્છા, આપણે આ બધી બાબતને જોયા પછી થોડું નાના પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરી આપું. ફ્લક્સ હકીકતમાં અદિશ રાશિ છે. તમે લોકો જોઈ શકો છો ડોટ ગુણાકારનું પરિણામ હંમેશા અદિશ મળે, એટલે જ તો એનું બીજું નામ અદિશ ગુણાકાર. અચ્છા, બીજી એક બાબત, તમને દાખલાઓની અંદર એના એકમની જરૂર પડશે. તો એકમ જો શું બનશે? ફ્લક્સ એટલે EA એટલે ન્યૂટન પર કુલમ, એટલે E નો એકમ ઇન્ટુ એરિયા એટલે મીટર સ્ક્વેર, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. હજુ બી એકમ બનાવી શકાય, પણ આપણે હમણાં આ એકમ પર કામ લઈશું. ચાલો, પારિમાણિક સૂત્રની વાત કરો તો બોલો, ન્યૂટન એટલે M1 L1 T-2, કુલમ A1 T1 મીટર સ્ક્વેર L2. બોલો તો આન્સર M1 L2 ને 3, T ઉપર જશે એટલે -3 અને એમ્પિયર -1. બોલો, સમજાઈ ગયું? આ થઈ ગયું ફ્લક્સનું પારિમાણિક સમીકરણ. બોલો, ખબર પડી ગઈ? તો બેટા, આવી રીતે તમને કોઈ પણ પૃષ્ઠના કિસ્સામાં સંકળાતું ફ્લક્સ પૂછે તો તમારે આ બાબતને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બોલો, સમજાય છે બધાને? આ ફ્લક્સનો બેઝિક કન્સેપ્ટ તમે લોકો હવેથી તમારા માઇન્ડમાં હોવો જોઈએ. અને આના બેઝ પર આપણે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નિયમ ભણવાના છીએ, જેનું નામ છે ગૌસનો નિયમ. એ ગૌસનો નિયમ આપણી કેટલીક ડિફિકલ્ટીને ઇઝી કરવા માટેનો નિયમ છે, પણ એ શું છે એના વિશે વિગતવાર આપણે નેક્સ્ટ ચર્ચા કરીશું. ઓકે, હમણાંની બાબતને આપણે તમે નોંધ કરી દો.